So the first non-compressive myelopathy ডিজিজটার নাম হচ্ছে transverse myelitis. What happens in transverse myelitis? এই যদি কর্ড হয়, এই যদি কর্ডের এক একটা সেগমেন্ট হয়, ধরো কর্ড সেগমেন্টস এগুলো, একটা rapidly progressive inflammation, myelitis inflammation starts, and the inflammation ট্রান্সভার্সলি যে সেগমেন্টে বা যে সেগমেন্টগুলোতে ইউজুয়ালি একটা বা দুটো সেগমেন্টে দ্য ইনফ্লামেশন স্টার্টস and that inflammatory process spreads transversely as well as longitudinally for 1 to 2 segments. As it spreads, what happens? এক ধরনের ইনফ্লামেটরি এক্সুডেট স্টার্টস টু অ্যাকিউমুলেট, অ্যান্ড তারপর এইটা যদি কর্ড সেগমেন্টটা হয়, এই হচ্ছে কর্ডের ভেতরে ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার্স, এই যে ইনফ্লামেটরি এক্সুডেটটা অ্যাকিউমুলেট করতে শুরু করলো, এই ইনফ্লামেটরি এক্সুডেটের জন্যই কর্ডের ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার্সগুলো যেন গলা টিপে ধরে, স্ট্র্যাঙ্গুলেশন অফ দ্য কর্ড হয়, and that leads to myelopathy. Now, most of the time, the inflammation subsides, obviously, with treatment, and it usually subsides before permanent damage to the cord structures occur. So, bohu transverse myelitis patientary complete recovery of those neurological manifestations হয়ে যায়. What they lose often, most of the time, হয়তো not all the patients, permanent damage হয় না. So what they lose, they get it back again, maybe after a few weeks or few months. Now the most intriguing part. Now, যেহেতু it's an inflammatory process, therefore, disease-টা myelitis, and therefore disease-টার official category is non-compressive myelopathy. কিন্তু it behaves exactly like a compressive myelopathy because সেই compressionের মতোই strangulation of the cord হচ্ছে by the inflammatory exudate, and because it strangulates, it will affect all the structures within the cord without any structure selection bias, and therefore ATM, although is a non-compressive myelopathy, clinical behavior of the disease is like একটা acute cord compression. Therefore, acute cord compressioner competitor হচ্ছে ATM. ACM যদি acute compressive myelopathy হয়, তার one of the biggest differential হচ্ছে acute transverse myelitis. Rest, what we are going to do, শুনে তোমার মনে হবে যেন রিভাইজ করছি compressive myelopathyকেই, and therefore motor manifestations, sensory manifestations, and sphincteric manifestations, কখনো কখনো একটা preceding illness, not always, preceding history of একটা viral prodrome হতে পারে, but হতে পারে, therefore নাও হতে পারে, rapidly progressive weakness হয়, and এই উইকনেসটা শুধু লোয়ার লিম্বে থাকতে পারে বা আপার লিম্ব অব্দি চলে আসতে পারে, ডিপেন্ডস অন উইচ সেগমেন্টস অফ দ্য কর্ডে দ্য প্যাথোলজি হ্যাজ স্টার্টেড. সো কর্ড কম্প্রেশনের মতোই যদি প্যাথোলজিটা যত নিচের দিকে স্টার্ট হবে, লাম্বোসেক্রাল কর্ড কি thoracic cord, therefore lower limb only will get affected. However, if it starts in the cervical cord, in that case upper limb as well as lower limb will get affected. এইটা এখানে বলা আছে commonly, not always, and therefore প্যারাপ্লেজিয়াই হবে, তার কোনো মানে নেই. Upper limb are often spared, not always spared. So therefore commonly এটা যেহেতু thoracic cordে হয়, therefore upper limb are often spared. কিন্তু কম্প্রেসিভ মায়োলোপ্যাথির পেশেন্টও মোটর অ্যাঙ্গেল থেকে প্যারাপ্যারেসিস অর কোয়াড্রিপ্যারেসিস নিয়ে আসতে পারে.
এখানে হেডিংটা হয়তো এই মধ্যেই আছে, সেন্সরি ইম্পেয়ারমেন্ট উইথ আ ডেফিনিট আপার লেভেল, সো মোটর, সেন্সরি অ্যান্ড স্ফিংক্টেরিক। নেক্সট, সাইন্স, অ্যান্ড সাইন্স হচ্ছে এক্স্যাক্টলি লাইক কর্ড কম্প্রেশন, অ্যান্ড কর্ড কম্প্রেশনে যেমন শক স্টেজে বিলো দ্য লেভেল অফ দ্য লিশন, এখানেও শক স্টেজে তুমি কিন্তু ইউএমএন এর ফেভারে একটাই পয়েন্ট পাচ্ছ, যেটা তোমাকে বলে দিচ্ছে যে দিস ইজ বেসিক্যালি আপার মোটর নিউরনের ডিজিজ, প্লান্টার। As spastic stage comes after few days to weeks, spasticity আসছে, যেটা শক স্টেজে ফ্ল্যাসিডিটি ছিল। টেন্ডন রিফ্লেক্সেস বিকামিং ব্রিস্ক, যেটা হয়তো লস্ট বা অ্যাবসেন্ট ছিল। প্লান্টার, প্লান্টারি এক্সটেন্সর রয়ে গেল। ওয়েস্টিং ফ্যাসিকুলেশন খুব একটা প্রমিনেন্ট নয়, বিকজ এই মেজরিটি অফ দ্য এরিয়াস আর বিকজ অফ ইউএমএন, sensory impairment with a definite upper level, and then recovery, gradually neurodeficits recover. What is not here, I don't think it needs to be here, যে ATM cervical na thoracic na lumbosacral, go back to acute cord বা cord compression এর টেবিলটা, যেখানে কি করে কর্ড কম্প্রেশনের লেভেল বুঝতে হয়, এটাও এক্স্যাক্টলি সেম। So therefore it behaves exactly like cord compression. It behaves exactly like cord compression, and therefore একজন পেশেন্ট যাকে দেখার পরে এক কথায় এই ব্যাপারটা হচ্ছে যে একটা অ্যাকিউট বা র্যাপিডলি ডেভেলপিং প্যারা অর কোয়াড্রিপ্যারেসিস উইথ আ ডেফিনিট upper border of sensory loss, এই কম্বিনেশনটা ইজ ইকুয়াল টু মায়োলোপ্যাথি উইথ অর উইদাউট তোমার ইনকন্টিনেন্স। অ্যান্ড যদি দেখি যে মেনলি ইউএমএন টাইপ অফ সাইন পাচ্ছি, তার মানে প্লান্টার এক্সটেন্সর লিম্বসগুলো ফ্ল্যাসিড এ রিফ্লেক্সিক হলে এটিএম এর শক স্টেজে আছে, অর এসিএম মানে অ্যাকিউট কম্প্রেসিভ মায়োলোপ্যাথি হয়েছে। ওয়ারাস যদি এক্সটেন্সর প্লান্টারের সাথে স্প্যাস্টিসিটি হাইপার রিফ্লেক্সিয়া পাই, তাহলে অ্যাকিউট ট্রান্সভার্স মায়োলাইটিসের পোস্ট শক স্টেজ বা শক স্পাইন তোমার স্প্যাস্টিক স্টেজে আছে, কি অ্যাকিউট কম্প্রেসিভ মায়োলোপ্যাথির স্প্যাস্টিক স্টেজে সে চলে গেছে। So therefore ATM, ACM এরা দুজন একে অন্যের কম্পিটিটর। ক্লিনিক্যালি দুটোর মধ্যে কোনটা সেটা বলা ইজ এক্সট্রিমলি ডিফিকাল্ট, therefore think about differentials, ওটাই ডাক্তারি। নেক্সট, therefore এখানেও MRI of the spine, another peculiar thing যেটা এখানে আসে, কিন্তু সেটা আমরা করা হয় না, এটা এখানে লেখা আছে অন্য কারণে, সেই কারণটা এর পরের ডিজিজটার সময়ই হবে, তখন বুঝতে পারবে। তিনটে এর মধ্যে থার্ড এটা, দ্যাট ইজ AIDP। এআইডিপিতে এটা একটু পরে হবে। সিএসএফ করলে এইখানে একটা জিনিস পাওয়া যায়, ডব্লিউবিসি কাউন্ট আর সিএসএফ। এআইডিপিতে ডব্লিউবিসি কাউন্ট টিপিক্যালি নর্মাল থাকে, সিএসএফে অ্যালবুমিন বা প্রোটিন খুব বেড়ে যায়। এটা বাড়ছে না, বিকজ মোস্ট অফ দ্য টাইম যে কোনো কন্ডিশনে সিএসএফে যখন অ্যালবুমিন বা প্রোটিন বাড়ছে, দ্যাট মিনস সিএসএফ একটা ইনফ্লামেটরি মার্কার যেন বাড়ছে, an inflammation going on, and therefore CSFA inflammatory cells মানে WBC কাউন্টও বাড়ে। সে তুমি মেনিনজাইটিস বলো, এনসেফালাইটিস বলো, ব্লা ব্লা ব্লা। এআইডিপিতে সিএসএফএ টিপিক্যালি WBC কাউন্ট নর্মাল, প্রোটিন হাই, অ্যান্ড এই ঘটনাটা ইজ কল্ড অ্যালবুমিনোসাইটোলজিক্যাল ডিসোসিয়েশন। এটা এআইডিপিতে হয়।
বিকজ একটু পরে দেখব এটিএম, এআইডিপিরও কম্পিটিটর বা এআইডিপি এটিএম এর কম্পিটিটর ফাইনাল এমবি। কি হবে ফাইনাল এমবির জন্য পড়াশুনো করে? পরীক্ষা সেন্ট্রিক, পরীক্ষা অবসেসড পড়াশুনোটা পড়াশুনো নয়। তুমি পড়ছো তার কারণ তুমি ডাক্তার। তো যাই হোক, পরীক্ষা পরীক্ষা করে একদল প্রায় শেষ হয়ে গেল। কি হবে? অ্যাট দ্য মোস্ট ফেল করব, বেশ হয়েছে করব। এক্সামিনারের বাবার কি? যদি কিছু এসে যায় তো আমার বাবার এসে যাবে। দিস আই থিঙ্ক শুড বি দ্য অ্যাটিটিউড। সো দেয়ারফোর অত ভেবে লাভ নেই, চুপচাপ নিজের মতো করে যেটুকু ডাক্তারি শিখতে লাগে সেটুকু পড়ো। কাইন্ডলি পরীক্ষার পেছনে দৌড়িও না, ডাক্তারিও শেখা হবে না, পরীক্ষাটাতেও গন্ডগোল হয়ে যাওয়ার একটা বড় চান্স আসবে। সরি, কি হলো? সরি। চাপ বাবা, কোথায় চলে গেল? সরি। So therefore এই যে অ্যালবুমিন ও সাইটোলজিক্যাল ডিসোসিয়েশনটা উই আর টকিং অ্যাবাউট, এই ফাইনাল এমবিতে কেউ কেউ এই ব্যাপারটা জিজ্ঞাসা করে যে এটিএম এ লাম্বার পাংচার করলে কি পাওয়া যাবে। আমি বলি, তুমি বলবে এটিএম এ লাম্বার পাংচার করলে সেটাই পাওয়া যাবে যেটা সিরোসিসে পাওয়া যাবে, সেটাই পাওয়া যাবে যেটা অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিসে পাওয়া যাবে, সেটাই পাওয়া যাবে যেটা ফ্র্যাকচার নেক অফ ফিমারে পাওয়া যাবে। তার মানে কিছুই পাওয়া যাবে না। এরা শুনতে চায় এই আনসারটা, যে নো অ্যালবুমিনো সাইটোলজিক্যাল ডিসোসিয়েশন সরি রুটিন ব্লাডস। নেক্সট, সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট। এখানে নতুন কিচ্ছু বলার নেই। ডেফিনিটিভ ট্রিটমেন্ট হচ্ছে prednisolone or dexamethasone, মোটমাট systemic corticosteroid, which is often very helpful in ATM. And therefore এটিএম যখন শক স্টেজে আছে, তার মানে তার আমি লিমসের একটা বড় এরিয়া জুড়ে এইটা পাচ্ছি, ফ্ল্যাসিডিটি উইথ প্যারালিসিস, ফ্ল্যাসিডিটি উইথ প্যারালিসিস। তখন এরা তিনজন তিনটে, এ অ্যাকিউট কম্প্রেসিভ মায়োলোপ্যাথি ইন শক স্টেজ, এআইডিপি আর অ্যাকিউট লিশন ইন দ্য কর্ড, এরা হচ্ছে একে অন্যের কম্পিটিটর। সো এটিএম, এসিএম, অ্যাকিউট কর্ড কম্প্রেশন বা কম্প্রেসিভ মায়োলোপ্যাথি, এআইডিপি, এই ডিজিজটা তোমার না জানলেও চলবে, কিন্তু স্টিল দ্য ফোর্থ এ ইজ অ্যান্টেরিয়র স্পাইনাল আর্টারি থ্রম্বোসিস। এখন যদি স্প্যাস্টিক স্টেজে চলে যায় এটিএম যখন, তখন তার কম্পিটিটর হচ্ছে অ্যাকিউট কম্প্রেসিভ মায়োলোপ্যাথি অনলি, অর ভাইসি ভার্সা। যখন কম্প্রেসিভ মায়োলোপ্যাথিতে এটা লেখা আছে, একই লেখা আছে, এই স্টেজে এআইডিপি নো লঙ্গার সেই অর্থে রিমেন্স কম্পিটিটর। কেন? এই জন্যই আমাদের পরের ডিজিজটা হবে অ্যাকিউট ট্রান্সভার্স মাইলিটিসের পরে মাঝখানটা জাম্প করে উই গো টু এআইডিপি বা গুলেনবারি সিনড্রোম। গুলেনবারি সিনড্রোম, অ্যাজ দ্য নেম সাজেস্ট, ইট ইজ বেসিক্যালি নিউরোসিস্টেমের কোথাকার ডিজিজ? ডিমাইলিনেটিং ইনফ্লামেটরি নেচার পলিনিউরোপ্যাথি। একটু মডিফাই করলে কিছু কিছু নার্ভ রুটও যেহেতু ইনভলভমেন্ট হয়, দেয়ারফোর এটাকে অলসো কল পলির্যাডিকুলো নিউরোপ্যাথি। প্রিডমিনেন্টলি মোটর নার্ভগুলো এফেক্টেড হয়, এটা আমরা একটু পরে নিউরোপ্যাথি পড়ার সময় দেখব। নিউরোপ্যাথি তার মানে নার্ভ ড্যামেজ যে ডিজিজগুলোতে হয়, নার্ভ ড্যামেজিং ডিজিজগুলো,
depending on the disease or the factor which has damaged the nerve. সেই ফ্যাক্টরটার উপরে ডিপেন্ড করে নিউরোপ্যাথি ক্যান বি এই যে type of the nerve affected. কিছু ডিজিজে predominantly motor, কিছু ডিজিজে predominantly sensory or predominantly autonomic. একটা ডিজিজ ইউজুয়ালি একটা টাইপ অফ নার্ভকে ধরে, রেয়ারলি যদিও মিক্সড হয়, বাট মোস্ট অফ দ্য ডিজিজেস আর ফ্যাক্টরস causing neuropathy typically has a predilection for a particular variety of nerve fibers. পৃথিবীতে নিউরোপ্যাথি করে যেটা বিগেস্ট ডিজিজ ডায়াবেটিক পলিনিউরোপ্যাথি, এটাও predominantly sensory neuropathy. So therefore Guillain-Barré is a predominantly বলার দরকার লাগে না, তার কারণ it is more or less a pure motor neuropathy. So predominantly থেকেও হয়তো এরকমও বলা যায় pure motor neuropathy. And যেহেতু কিছু রিসেন্ট ভাইরাল ইনফেকশন ক্যান ট্রিগার ইট অফ, therefore একটা প্রিসিডিং হিস্ট্রি কিছুদিন আগে একটা আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট অর জিআই ইনফেকশনের হিস্ট্রি থাকলেও থাকতে পারে। এটা থাকা বা না থাকার সঙ্গে ডায়াগনোসিসটার কোনো সম্পর্ক নেই। নেক্সট, এইবারে যা ডিজিজ প্রসেসটা স্টার্ট হলো, মাল্টিপল পেরিফেরাল নার্ভস র্যাপিডলি ডিমাইলিনেটেড হতে শুরু করলো। নার্ভগুলো ড্যামেজের জন্যই সেই নার্ভগুলো দিয়ে যে পার্ট অফ দ্য লিম্ব ওয়াজ বিং সার্ভড, সেই পার্ট অফ দ্য লিম্ব মোটর নার্ভ দেয়ারফর উইক হতে শুরু করলো। প্রোগ্রেসিভ উইকনেস, র্যাপিডলি ডেভেলপিং প্রোগ্রেসিভ উইকনেস, ইউজুয়ালি প্রক্সিমাল গ্রুপ দিয়ে স্টার্ট হয়, দেয়ার আফটার ডিস্টাল উইকনেস. So to start with, proximal weakness is more than distal weakness. Weakness in distal to hobe na than distal weakness. But ultimately, proximal part of the limb, distal part of the limb more or less equally affected. Pure motor and therefore no sensory, no sphincteric. Now, motor nerve ভেতরে যে কারণে ডিজিজটা ইজ ডেঞ্জারাস হচ্ছে রেসপিরেটরি মাসলসের নার্ভ নষ্ট হয়ে যাওয়া, রেসপিরেটরি মাসল প্যারালিসিস। সো রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস, ড্রাউজিনেস, কার্বন ডাইঅক্সাইড রিটেনশন, দিস লিডস টু একটা লাইফ থ্রেটনিং সিচুয়েশন। এটার জন্যই জিবি গুইলেন-বারি, উইচ ইজ এআইডিপির আরেকটা নাম, can be life threatening respiratory muscle cell paralysis. And therefore clinically কি পাওয়া যায়, এটা নার্ভের ডিজিজ। নার্ভ ইজ লোয়ার মোটর নিউরন, নার্ভ ইজ লোয়ার মোটর নিউরন, and therefore lower motor neuron types of signs, lower motor neuron types of sign, tone flaccid, reflexes absent, plantar never extensor. Plantar mediating nerve যদি ড্যামেজ হয় তাহলে প্লান্টার উইল বি আনরেসপন্সিভ বা লস্ট, আর যদি সে ঠিক থাকে তাহলে ফ্লেক্সর মানে নর্মাল। ওয়েস্টিং অ্যান্ড ফ্যাসিকুলেশন বলা হয়েছিল সব এলিমেন্ট ডিজিজে থাকে না, ইন মোস্ট অফ দ্য কেসেস ইজ অ্যাবসেন্ট। নো সেন্সারি সাইন্স, ক্রেনিয়াল নার্ভস কখনো কখনো ড্যামেজ হয়, সেভেন্থ নার্ভের পলসি ক্যান অকার। Dangerous thing is this respiratory muscle air paralysis, and therefore patient may become respiratory distressed, tachypnic, low oxygen saturation, carbon dioxide retention হয়ে brain কোমায় চলে গিয়ে low GCS. Nerve disease, and therefore nerve disease nerve conduction কে hamper করছে, therefore nerve বোঝার test is NCV, and therefore NC with a nerve conduction velocity test confirms the disease. Two types pattern উঠে আসে, এগুলো না জানলে কোনো অসুবিধা নেই, and this is a hallmark of GB. অনেক সময়ই এই নার্ভ কন্ডাকশন ভেলোসিটিতে ইনিশিয়াল সাসপিশনটা হলো
and that suspicion gets confirmed by এইটা ফাইনাল টেস্ট, এটাও বহু সময় করা হয়, অ্যালবুমিনোসাইটোলজিক্যাল ডিসোসিয়েশন পাওয়া যাচ্ছে। ফোর্স রেসপিরেটরি বেডসাইডে স্পাইরোমেট্রি করে নজর রাখা হয়, ফোর্সড ভাইটাল ক্যাপাসিটি কমছে কিনা, দিস ইজ অ্যান ইম্পেন্ডিং সাইন অফ রেসপিরেটরি প্যারালিসিস। অ্যান্ড যেহেতু রেসপিরেটরি প্যারালিসিস ইজ কোয়াইট কমন, দেয়ারফোর এটা অনেক সময় লাগে, ব্রিদিং সাপোর্ট, ভেন্টিলেটরি সাপোর্ট, এইগুলো নিয়ে আমার আর কিছু বলার নেই। ডেফিনিটিভ ট্রিটমেন্ট ইজ intravenous immunoglobulin therapy for 5 days or plasma exchange or plasma pheresis. Now, acute flaccid paralysis, and therefore shock stage of transverse myelitis, shock stage of acute compressive myelopathy, আর গুলেনবারি, এরা তিনজন হচ্ছে এই অ্যাকিউট ফ্ল্যাসিড প্যারালিসিস। সো এই যে তিনটে, ATM এর শক স্টেজ ফ্ল্যাসিড, ACM এর শক স্টেজ প্লাস ফ্ল্যাসিড, আর AIDP ফ্ল্যাসিড হলো। অ্যান্ড দেয়ারফোর এই তিনটের মধ্যে এই দুটো হচ্ছে মোটর অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সেন্সরি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ স্ফিংটারিক, এটা পিওর মোটর। দুই, এই তিনটেতে, এই দুটোতে প্লান্টার, বিকজ প্লান্টারটা বাইল্যাটারাল এক্সটেন্সর, ওই ফ্ল্যাসিড লোয়ার লিমসের প্লান্টার্স আর বাইল্যাটারাল এক্সটেন্সর, এখানে আইদার ফ্লেক্সর অর নন রেসপন্সিভ। নেক্সট অ্যানাদার আসে, সেটা এখন আর আসে না, কিন্তু পরীক্ষাতে কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে বলে পোলিওটার কথাও বলা আছে। অ্যান্ড এই কারণেই একটু ছোট্ট করে পোলিও আলোচনা করা, তার কারণ পোলিও তো এখন আর হয় না। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু রিড পোলিও, মাই polite request is you better read ডিজিজ লাইক, আমি বলছি ডিজিজের নামটা যেটা তোমার পড়া উচিত পোলিও পড়ার আগে, সেই ডিজিজটা পড়ে নিয়ে তুমি পোলিও পড়তে শুরু করলে পোলিওটা বেটার বুঝতে পারবে। দ্যাট ইজ স্মল পক্স, উঠে গেছে পৃথিবী থেকে 50 বছর আগে, পোলিও ফর্চুনেটলি উঠে গেছে। সো পোলিও এই কারণে বলা যে একটা সময় ছিল যেখানে পোলিও ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য লিডিং ফ্যাক্টর বা লিডিং কজ অফ দিস AFP বা অ্যাকিউট ফ্ল্যাসিড প্যারালিসিস। পোলিওতে মেইনলি যেটা হয়, জিবির সঙ্গে পোলিও গুলিয়ে যেত, তার কারণ এখানে অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেল, এটাও পিওর লোয়ার মোটর নিউরন টাইপ অফ ডিজিজ, হুড়ুর করে ডিজেনারেট করতো। অ্যান্ড ডিজেনারেট করতো বলেই স্পাইনাল কর্ডের বিভিন্ন সেগমেন্টের অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেল ডিজেনারেট করে যাচ্ছে, অ্যান্ড দেয়ারফর র্যাপিডলি প্রোগ্রেসিভ প্যারা বা কোয়াড্রি প্যারাসিস হতো। লিমসগুলো ফ্ল্যাসিড, লিমসগুলো asymmetrically involved, প্রক্সিমাল উইকনেস পোলিওতে বেশি দেন ডিস্টাল, টোন তো কমবে বিকজ ফ্ল্যাসিড, রিফ্লেক্স কমবে বিকজ দিজ আর অল এলিমেন্ট, anterior horn cell, plantar unresponsive বা flexor, anterior horn cell-এর ডিজিজ ডিজেনারেটিভ, এইটাতেই বহু সময় ফ্যাসিকুলেশন হয়, ওয়েস্টিং ভেরি প্রমিনেন্ট। দিস ইজ ফাইনাল MB, জিবি ভার্সেস পোলিও। জিবিতে বোথ প্রক্সিমাল অ্যান্ড ডিস্টাল উইকনেস, পোলিওতে মেইনলি প্রক্সিমাল উইকনেস। বাইল্যাটারাল সিমেট্রিক্যাল, এখানে বাইল্যাটারাল asymmetrical. Fasciculation absent, fasciculation usually present. Wasting not prominent, no very prominent. এখনো যারা পোলিও সার্ভাইভার তাদের দেখবে পা দুটো একদম বা হাতগুলো সরু একদম। রিকভারি often very good with treatment. Polioতে obviously poor recovery from the entire thing. Polioতে obviously, so therefore এই হয়ে গেল অ্যাকিউট ট্রান্সভার্স মাইলাইটিস, AIDP, ছোট্ট করে একটু পোলিও যেটুকু লাগে। তবে পরীক্ষায় যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করে যে পোলিও আর জিবির মধ্যে তফাৎ বলো, পোলিও আর জিবির মধ্যে তফাৎ বলো, মেইন পয়েন্টটা আমি তখন ভুলে গেছি। জিবি আর পোলিওকে ডিফারেন্সিয়েট করো, এইগুলো অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়।
দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে এইটা, তুমি বলবে জিবি আর পোলিও। জিবির সম্বন্ধে যে পয়েন্টগুলোই বলবে ইজ। পোলিওর সম্বন্ধে যে পয়েন্টগুলোই বলো না কেন বলবে ওয়াজ। ওকে, দিস এন্ডস দিস ভিডিও।